ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਰੁੱਸਿਆ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ 2017 ਸੀ, 18 ਸੀ, 19 की गल खजाना ये 4.5 साल भर ही नहीं सके। ਇਹਦਾ मतलब किन्नी नलैकी ਆਪਾਂ कह सकते हैं इन्हां प्रति ਆਪਾਂ कि ये 4.5 साल की इन्हां दियां टैक्स कलैक्शन दियां पॉलिसी गलत सी, जे इन्हां जिहड़े एक्साइज एंड टैक्सेशन दियां जिहड़ियां इन्हां दियां पॉलिसीज़ की वो गलत सी। वो तो ऑटोमैटिक ही है जदों कलैक्शन होनी नहीं, क्योंकि इन्हां दे खुद मंत्रियां ने, इन्हां दे खुद MLA ने जदों नजायज़ शराब दियां फैक्ट्रियां ला के पैरल एक एक्साइज डिपार्टमेंट दे इनकम शुरू कर दी आपदी पर्सनल माइनिंग चों करोड़ों रुपया इन्हां दे घपले सामने आ गए ने। सो वो पैसा सारा खजाने च जाना सी, खजाना भरना सी। ये जिहड़ी पार्टी है ये झूठा एक माहौल बना के एक झूठा दिल्ली का मॉडल बेचना चाहती है, जिहड़ा कि 2016 च इन्होंने शुरू किया सी, 2017 च जिथे कहते सी कि 80-85 साडियां सीटां आउणगीआं, ये 20 ते रह गए सी। 20 चों भी 6 बंदे इन्हां दे खुद पार्टी दे छड्ड के चले गए। 4 MP जिते सी, उन्हां चों उदों 2 छड्ड के चले गए सी, 1 रुस गया सी। सो इन्हां कोले सवाए लोकां कोले झूठ मारन दा, गलत प्रचार करने के अलावा इन्हों को कोई एजेंडा नहीं है। लोग हुण बहुत समझदार ने, उन्होंने पता लग गया कि चेहरा बदलने नाल एक पार्टी का उहदे नाल लोकां दे मसले हल नहीं होंदे। कांग्रेस का मसला कोई लीडरशिप का हल होया होवे वो वखरी गल, पर जिस तरीके नाल पिछले 2 दिनों विच उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का मजाक बनाया है कि सवेरे चीफ मिनिस्टर होर, दोपहरे होर, शाम नूं होर, अगले दिन होर। सो मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो चीफ मिनिस्टर की जिहड़ी मर्यादा है कुर्सी की ते ओहदे दी उहनूं घटाया। फिर उन्होंने कहा सी कि असीं 4 हफ्तिਆਂ विच नशा खत्म कर देंगे पंजाब चों। फिर उन्होंने कहा सी कि असीं जिहड़े बेअदबी वाले मामले ने उन्होंने निपटारा करांगे। सो वादे बहुत वड्डे सी। उन्हां चों मैं समझदा पिछले 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दी सरकार बिल्कुल फेल हुई है कि ये सरकार हर पक्षों फेल है। तुसी आप देखो कि नौजवान वीर जिन्हां ने बच्चों ने इन्ने देर की तैयारी करके मापिया ने बच्चों ते पैसा खर्च करके उन्होंने इस योग बनाया कि वह पटवारी का एंट्रेंस टेस्ट दे के हर किसी की इच्छा होंदी है कि मैनू कोई अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले। तो उस भी मैं समझदा बहुत बड़ा धोखा होया है। बराबर ही उन्होंने जिहड़ी गल तुसीं कीती है कि एक पासे लोगों को इम्तिहान दवा के कहता असीं तुहानूं पटवारी लवा रहे हैं, अगले 2 दिनों बाद ही उन्होंने एक ऑर्डर कढ़ दिता सरकारी कि जिन्ने रिटायर्ड पटवारी ने उन्होंने असीं 25,000 रुपये ते रीएम्पलॉयमेंट दे रहे हैं। सो कहने का मतलब कि ये सरकार खुद ही नहीं क्लीयर कि उहदा की सोच है तो की वो लोगों प्रति करना चाहती है। इस करके अज पंजाब का यह मंदा हाल होया। उड़ान न्यूज़ 24 देख रहे तमाम दोस्तों को अमन औलख तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हर एक पार्टी आपो अपनियां जोरां ते तैयारियां कर रही है। लोग जिहड़े ने साडे आम लोग ने किते ना किते जिहड़ियां ओ सरकारां तो अक्के हुए ने, क्योंकि सरकारां ने बहुत सारे वादे कीते पर अपने वादियां तो खरे नहीं उतरेगे। जेकर आम लोग इन्हां सरकारां तक पहुँच कर दिया तो जिहड़े साडे MLA ने, साडे लीडर ने, वो किते ना किते जिहड़े आम लोगों की सुन नहीं रहे। हुण 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ लीडर ने, आम ਜਿਹੜੇ लोग आ उन्हां तक अपनी पहुँच कर रहे हैं। उन्हां ਦੀਆਂ की रणनीतियां ने कि आने वाली सरकार जिहड़ी आम लोगों की हमायत करेगी, आम लोगों की आवाज़ सुनेगी। इस संबंधी अज आपां गलबात करन पहुंचे आ पिछले जिहड़े लंबे समय तो हलका तलवंडी साबो तो लगातार वो जितदे 4 बार साबक MLA रहे ने उत्थों दे, ते आपां उन्हां नाल गलबात करांगे अज दी तारीख विच। जेकर आप उन्होंने गल करते हैं अकाली दल के जनरल सकत्तर जीत महेंद्र सिंह सिद्धू जी, जिन्हों नाल आपां गलबात करांगे। जी सिद्धू साहब जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल। थैंक यू जी। सत श्री अकाल, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी।
ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਤਾਰਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਪ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਗ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ। ਲੋਕੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਹੋਏ पेपर होए है ना। बहुत सारा जिहड़ा बच्चा ने एग्जाम वास्ते तैयारी की, फार्म भरे, काफ़ी सारे जिहड़े किन्ने लाख बच्चे जिन्होंने पेपर दिते, पर आखिर ते आके जिहड़ी सरकार ने राजनीति की उत्थे जिहड़े पुराने साडे पटवारी सीगे उन्हां नूं रिटायर्ड पटवारी सी जिहड़े उन्हां नूं 25,000 ते रख लिया, पर जिहड़े नवे बच्चे सीगे जिन्हां नूं रोजगार मिल सकदा सीगा उन्हां नाल फिर उही राजनीति खेडी गई है। एक मौका सीगा कांग्रेस सरकार कोले कि वो अपना वादा पूरा कर देंगे, रोज़गार दे देंगे। तो नहीं लगता कि जिन्हों की ऑलरेडी पेंशन चल रही है उन्होंने असीं 25,000 की तनख्वाह ते रख रहे हैं, पर जो बेरोज़गार फिरते हैं पढ़े लिखे नौजवान ने असीं उन्होंने पिछे कर रहे हैं। यही मैं गल पहला की थी कि ये सरकार हर पक्षों फेल है। तुसीं आप देखो कि नौजवान वीर जिन्हां ने बच्चों ने इन्ने देर की तैयारी करके मापिया ने बच्चों ते पैसा खर्च करके उन्होंने इस योग बनाया कि वह पटवारी का एंट्रेंस टेस्ट दे के हर किसी की इच्छा होंदी है कि मैनू कोई अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले। तो उस भी मैं समझदा बहुत बड़ा धोखा होया है। बराबर ही उन्होंने जिहड़ी गल तुसीं कीती है कि एक पासे लोगों को इम्तिहान दवा के कहता असीं तुहानूं पटवारी लवा रहे हैं, अगले 2 दिन बाद ही उन्होंने एक ऑर्डर कट दिता सरकारी कि जिन्ने रिटायर्ड पटवारी ने उन्होंने असीं 25,000 रुपये ते रीएम्पलॉयमेंट दे रहे हैं। सो कहने का मतलब कि ये सरकार खुद ही नहीं क्लीयर कि उहदा की सोच है तो की वो लोगों प्रति करना चाहती है, इस करके अज पंजाब का यह मंदा हाल होया। बिल्कुल जिथे ये गल चल रही सी, जे आम घरां दी गल करते हैं पिंडां दे विच तुसीं भी जाने तो आम लोग कहते सी शायद सरकार ने पैसा इकट्ठा किया गा ये पेपर के बहाने, क्योंकि फीस किन्ने बच्चों ने भरी, किन्ने लाख बच्चों ने भरी जेकर उसका हिसाब लगाने है ना। तो हुण जो नवा चेहरा CM दा आया गा तो सोशल मीडिया ते मनप्रीत बादल नूं लैके भी एक जिहड़ा हासा मजाक किया जाता कि बई CM की कुर्सी ते बैठ कोई मर्जी जावो पर मेरे वाल ना झाकिओ खजाना खाली आ। तुहानूं की लगदा कि सरकार का खजाना जिहड़ा कदों तक भरेगा, कि सिर्फ जो लोग अपनी मंग करते हैं, डिमांडा करते किते ना किते तो सरकार का खजाना उदों खाली रखता, जो कि हालांकि पिछे जे एक संजीव कुमार ने RTI पाई आ कि जिहड़े आम जिहड़े लोग ने वो हिसाब किताब लाउंदे ने कि जिहड़े साडे राजनेता ने जो जाते हैं प्राइवेट जहाज़ लेंदे ने, सुखबीर बादल जां फिर प्रकाश सिंह बादल वो खुद जिहड़े दे पिंड आए आ एक परसनल जहाज़ ते आए, प्राइवेट जहाज़ ते आए, तो कितना खर्चा होया, उदों खजाना कित्थे जांदा गा, उदों पैसा कित्थों आंदा। देखो जिथे तक सूबे दे खजाने की गल है, खजाना कदे भी खाली नहीं होंदा। ये कलैक्शन तो एक्सपेंडिचर होंदा है, पैसा सरकार कोले आउंदा जांदा है, वेरीअस टैक्सिस कलैक्शन करनी हो, उस तो बाद उहदा खर्चा किया जाता है। सो ये तो एक बहाना बन जाता है कि खजाना खाली है। श्रोमणी अकाली दल वेले भी उही एक्सपेंडिचर ते उही कलैक्शन होंदी सी, ते जिन्नी डिवेलपमेंट श्रोमणी अकाली दल वेले हुई है थोड़े सामने है। बेशक वो सड़कां सन, बेशक वो पिंड की डिवेलपमेंट सी, शहरों की डिवेलपमेंट सी, पीण दे पानी प्रति गल्लां सी, प्रोजेक्ट लियाए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लियाए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो प्रोजेक्ट लियाए गए। सो उदों तो कोई खजाना खाली नहीं सी। सो ये एक मैं समझदा जिहड़ा बंदा इनकॉम्पिटेंट होवे, सरकार इनकॉम्पिटेंट होवे, उहदे कोले सब तो सौखा बहाना यही हुंदा है कि खजाना खाली। मैं समझदा चलो आप ये भी ला लो कि खजाना खाली सी, खाली 2017 सी, 18 सी, 19 की गल खजाना ये 4.5 साल भर ही नहीं सके। ਇਹਦਾ मतलब किन्नी नलैकी आप कह सकते हैं इन्हां प्रति ਆਪਾਂ कि ये 4.5 साल की इन्हां दियां टैक्स कलैक्शन दियां पॉलिसी गलत सी, जे इन्हां जिहड़े एक्साइज एंड टैक्सेशन दियां जिहड़ियां इन्हां दियां पॉलिसीज़ की वो गलत सी। वो तो ऑटोमैटिक ही है जदों कलैक्शन होनी नहीं, क्योंकि इन्हां दे खुद मंत्रियां ने, इन्हां दे खुद MLA ने जो नजायज़ शराब दियां फैक्ट्रियां ला के पैरेलल एक एक्साइज डिपार्टमेंट दे इनकम शुरू कर दी आपदी पर्सनल, माइनिंग चों करोड़ां रुपया इन्हां दे घपले सामने आ गए ने। सो वो पैसा सारा खजाने च जाना सी, खजाना भरना सी, ते फिर लोगों का वैलफेयर होना सी। सो इस करके मैं समझदा ये इन्हां दी नाकामी है, सिर्फ बहाना है कि कह देना कि खजाना खाली है। खजाना कोई खाली नहीं, इन्हां दी नीयत बनी है।
मैं तो एक ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਆ, ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲਗਭਗ 113 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਗਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਪਏ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਅਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢਾਹ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਰਕਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆਏ, ਲਗਭਗ 4 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1995 ਤੋਂ ਇਸ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 64 ਪਿੰਡ ਨੇ, 64 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਰਾ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ, ਤੁਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ, ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਈਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੇਰਾ 50,000 ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ
बैठ के गलबात करते हैं, तोलते हैं, तो लाजमी गल है कि श्रोमणी अकाली दल का पल्ला भारी होंदा, क्योंकि जो वादे किए, देखो 1997 में सरकार बनी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की, श्रोमणी अकाली दल की। उदों उस तो पहला एक वादा किया कि असी किसानों का जो ट्यूबल का बिल है वो असी बिजली का माफ़ करांगे। सो पहली कैबिनेट वो ट्यूबल के बिल माफ़ किए गए, जोड़े कि अज तक वो चल रहे हैं। उस तो बाद 2007 जदों सरकार बनी, उस तो पहला एक वादा किया कि असी 4 रुपये दाल ते 20 रुपये दाल ते 4 रुपये आटा असी दवांगे। सो वो नीले कार्ड बना के वो असी वंडने शुरू किए, तो अज भी वो सरकार दे रही। सो जिहड़ियां स्कीमां जे पिंडां च भी जाने आ तो देखते हैं, जो धर्मशाला बनिया वो श्रोमणी अकाली दल के वेले की बनी है, जे उत्थे मंडियां बनिया पिंडां च जो मंडियां बनिया, परचेज सेंटर बने ने, श्रोमणी अकाली दल की पॉलिसी सी, स्कीम सी, जिहदे करके बने, फोकल पॉइंट सी। सो 24 घंटे बिजली जिहड़े ढाणियां नूं देनी है। सो जिहड़ा काम देखो लोकां नूं पता हुंदा है, जे आपां कहिए कि लोकां नूं कुछ नहीं, लोकां नूं साडे नालों ज़्यादा पता है। सो लोकां नूं ये पता है कि जे डिवेलपमेंट कराउणी है, लोकां दे काम होने ने, जो कहा वो कीता, ये साडा वादा रहा। तो असी स्लोगन जिहड़ा दिता सी उस ते कायम हुंदे होए अज भी असी ये कहने आ कि जो कहांगे वो करांगे। हुण पिछे जे बड़े अच्छे 13 पॉइंट जिहड़े सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने पंजाब वालियां नाल सांझे कीते ने कि जी साडी सरकार बनती है, असी ये 13 वादे पूरे करांगे। तो सानू पूर्ण यकीन है, तो असी लोकां च भी ये विश्वास पा रहे हैं कि जिस तरीके नाल पहलां वादे पूरे कीते पंजाब दे नाल, उवें जे तुसीं साडी हुण सरकार लिआउणे हो, बहुजन समाज पार्टी के नाल मिल के असी सरकार बनावांगे। तो असी ये 13 दे 13 वादे जिहड़े हले मैं समझदा होर भी ऐलान होने वाले ने, पंजाब के लोगों नाल वादे करने वाले ने, पर ये जिहड़े 13 पहलां कीते ने इन्हां नूं पहली कैबिनेट मीटिंग ही पास करके इन्हां नूं लागू किया जाएगा। बिल्कुल अजे तुसीं एक वादा घट कर लो, पर जिन्ने भी करते हैं उन्होंने पूरे करो। नाल ही नाल मैं कहां, जेकर ताड़ी एक हत्थ नाल नहीं बजदी, दोवां हत्थां नाल ताड़ी बजदी। जेकर पनीरा पूरा सरकार दोष सरकारां दा देईए है ना, वो भी गलत है। किते ना किते जिहड़े साडे आम लोग ने है ना, जिन्हां कोले जमीन ज़्यादा जां आपां कहिए घरों तकड़े आ है ना, बहुत सारियां सहूलतां जिहड़ियां सरकार पक्षों मिलदियां ने, ते वो जिहड़े घरों तकड़े ने, जिद्दां कि हुण एक जिहड़ी आई आ कणक घरां दे विच एक जी नूं जिहड़ी कणक फ्री दिंदे आ है ना। सो जिहड़े वड्डे घर ने वो तो कुछ पैसा दे के जां अपनी जान पछाण दा ओह करके तरीका अपना के अपने नाम जिहड़े आ उन्हां कार्डां दे विच पा रहे, उन्हां दी सवां दी कणक आ रही है, घरों भी वो 30-30 किल्लियां दे मालक आ। ते जिहड़े साडे आम छोटे घर ने, छोटे परिवार ने, गरीब परिवार ने, तो वो किते ना किते उन्हां दे फार्म जिहड़े आ विच रुलदे फिरदे, उन्हां दे कार्ड जिहड़े वो बनदे नहीं गे। लोकां नूं भी सोचना चाहिदा कि जो सहूलत जिस लई आई आ वो सहूलत उत्थे पहुँचनी चाहिदी आ, तो शायद साडा पंजाब आ जिहड़ा खुशहाल बन जावे। सरकारां नूं भी सोचना चाहिदा कि सानूं पैसे दे लालच दे विच जिहड़े आ एक गलत काम नहीं करने चाहिए, कि जिसका कार्ड बनता उसका कार्ड बनाना चाहिए। उस चाहे सेहत सहूलत होवे, चाहे वो स्कूली सहूलत होवे, जां फिर साडे राशन की सहूलत होवे। देखो जी, जिहड़ी ये स्कीमां आउंदियां ने, ये सरकार ने देखना हुंदा कि कौन गलत बना रहा है तो कौन सही बना रहा है। पर मैनू अज ये अफसोस नाल कहना पै रहा है कि असी लगभग 32,000 राशन कार्ड, नीला कार्ड आपदे हलके च आपदे सरकार वेले जदों मैं MLA सी उदों बनाया सी। 2017 तो बाद जो कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने पहला काम यह किया कि वो 32,000 चो 12,000 कट दिते कार्ड। सो 12,000 कार्ड कट्टन का मतलब ये हो गया कि जे एक कार्ड ते एक परिवार के 4 जी सी, तो 48,000 लोगों को इन्होंने उस जो राशन सरकार कन्नियों आउंदा सी, किसी के घरों नहीं जाता, किसी की जेब चों नहीं जाता, है सरकार के खजाने चों ये आउंदा सी। ते क्यों यह बंद किया गया? तो मैं समझदा कि ये 48,000 लोगों के ये बड़ा बड़ा धक्का किया। असी बहुत रौला भी पाया, कोशिश भी की कि इन्हों बहाल किया जाए, तो बहुत बहाल करवाए भी, पर हले भी लोग ये जिन्हें जिहड़े कि इस स्कीम तो वांझे रहते हैं। असी वादा किया कि जदों साडी सरकार आऊगी असी ये मुड़ दोबारा बहाल करावांगे। नाल दी नाल एक जिहड़ा कहा है कि जिहड़े कोले नीला कार्ड है, लोड़वंद है, उहदे हर परिवार जिहड़ा परिवार दा जी सब तो वड्डी माता है, उन्होंने 2,000 रुपया पर महीने राशन वास्ते
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 800 ਲਗਭਗ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾ 2 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੇਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੋਗੇ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ 2022 'ਚ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਏ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ MLA ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MLA ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ।
ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਸ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਝਾਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਮੈਂ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ MLA ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਝੂਠਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2016 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 80-85 ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ 20 ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। 20 ਚੋਂ ਵੀ 6 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 4 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 MLA ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
बहुत सूझवान ने, उन्होंने पता है कि पंजाब का कौन सही तरीके नाल हमदर्द है तो कौन पंजाब नूं अगे लेके जाऊगा। सो इस करके हुण मैं तो कहना कि आओ अगे आपदा चेहरा अनाउंस करो। सीएम का रोज़ कह देंगे कि सीएम का चेहरा अनाउंस करांगे, सीएम का चेहरा करन। जिहड़ा सीएम का चेहरा अनाउंस करना सी इन्होंने जिहड़ा सोचते सी सारे, वो आप घर रुसिया बैठा है। सो इस करके गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने, पर अगे लोकां च विचर के लोकां दा साथ लैके काम करना बड़ा औखा है। मैं समझदा जिस च ये आम आदमी पार्टी ते इन्हां दे जिहड़े मौजूदा एमएलए ने सारे फेल होए ने। बिल्कुल सिद्धू साहब जी, जेकर गल करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिदा तुसीं कहा कि कुछ जिहड़ियां सीटां उन्होंने मिलियां सी, साडी नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है ना, शायद वो सोचती होनी है कि एक नवां जिहड़ा सरकार है उन्होंने मौका दिता जाए। कुछ जिहड़ियां वोटां सीटां उन्होंने मिलियां उन्हां दे जरिए मिलियां ने, पर कहते होंदे जिहड़ा ओल्ड इज गोल्ड, पुराना हुंदा जिहड़ा वो सोना हुंदा। शायद उन्हें देखिया पंजाब नूं सरकारां ने, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही होवे लंबे समय तो जिहड़ी पंजाब ते राज करदी है, चाहे फिर अकाली दल रही होवे, पंजाब दे हालातां नूं देखिया, पंजाब दे पिंडां नूं वाचियागा, तो शायद वो ज़्यादा जिहड़े पुख्ते तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां दी मदद कर सकदे ने, उन्हां नूं समझ सकदे ने। सो तुसीं साडे नाल जुड़े उस दे लई बहुत बहुत शुक्रिया जी, आए अपने कीमती वक्त दे विचों वक्त दिता। बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू फतेह। सिद्धू जी ते जिन्हां ने अपनी आउण वाले दिनां दीयां रणनीतियां साडे नाल सांझियां कीतियां। तलवंडी साबो हलका तो उम्मीदवार ने, इन्हां नूं पूरी आस है कि जरूर जितणगे, क्योंकि जिन्हां ने काम कीता हुंदा गा हलके दे लोकां नूं आस दवाई हुंदी आ कि आउण वाले दिनां विच भी उन्हां दीयां जिहड़ियां हालात ने उन्हां नूं सुधारिया जाऊगा, तां किते ना किते लोक जिहड़े आ अजिहे मसीहा नूं, अजिहे देवता नूं वोट जरूर दिंदे ने। सो असीं उम्मीद करदे हां कि अपने हलके दे लोकां दी इह कारगुजारी आ जिहड़ी इन्हां ने वादे कीते ने उन्हां ते पूरे उतरन। ते तुहानूं अज दी गलबात चंगी लगी होगी। फिर मिलदे हां, धन्नवाद।